नास्ति विद्या समो बन्धुः नास्ति विद्या समः सुहृत् नास्ति विद्या समं वित्तं नास्ति विद्या समं सुखम्. There is no relative equivalent to knowledge. There is no friend equivalent to knowledge. There is no wealth equivalent to knowledge. There is no happiness equivalent to knowledge. Good morning, all. I, Tanyar, and I warmly welcome you all to the third day of the Faculty Development Program on Indian Knowledge System. Now, I invite Professor Yashashwini introduce our speaker, Dr. Aarti VB. Good morning, everyone. It's my pleasure to introduce Dr. Aarti VB, a renowned scholar, writer, orator, and the founder of Vibhu Academy. With a PhD in Sanskrit and training in lay counseling, she has taught at prestigious institutions like Jain University and NMKRV colleges. Dr. Aarti has led numerous training programs, developed educational modules on Indian culture, and presented research at national conferences. A philanthropist and lay counselor, she is also a resource person at Kannada Radio and Television and serves as a consultant faculty at ACT. Her expertise spans spirituality, Indian epic, Carnatic music, and Indian literature. I request Bhagyashri ma'am in welcoming Aarti VB. So, I'll just try to take you through that thing. Please change the slides for me. Next one. So, I'll start with a quote from Einstein. Because, he's a great thinker. We owe a lot to the Hindus who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have ever been made. The first thing is to count, right? The ability to count has created so many wonders today. Here we live in a world of technology. We can access what is happening in the outer skies. Everything because of our capability to count and compute. So Einstein, who was a true mathematician, true scientist, he duly acknowledges us. And our own people don't want to acknowledge. They'll remove the word Hindu and make it something else. All this nonsense happens because of this mindset problem. We have been colonized in the mind. Let us be very open. When we can acknowledge an Arab or a Chinese, why not a Hindu? So this is what the scientist Einstein said. Next one, please. So the original pattern, the first model of schooling ever known to the human race is the Gurukula system. There are many names to the Gurukula system. We'll see them later. Gurukula, Pathshala, Ghatika, Ghatikasthanam, Kulimatha, and so on, Agrahara. And it is approximately 8,000 years. Just approximately. It is much beyond that. At least 7,500 years ago, when Bhagavan Sri Ramachandra was there, you read the Valmiki Ramayanam, which was written by Rama's contemporary, Valmiki. He gave a first-hand account of Sri Rama's life. He mentions about a very, very sophisticated Gurukula. In the Aranyakanda, we also see about Agastya's Gurukula, which had different departments. So today what's happened, we all have been kind of conditioned by the Bollywood and Sandalwood and all these movie pictures. What is a Gurukula? A small piece of land with some trees, some deer running here and there, and some rishis performing a homa. That's all. Nothing else. But that is not the picture you get when you read the original sources. So there we see so many sthanas, so many departments. I'll show you that also today. Ramayanam is the Adi Kavya, the first ever Kavya. And when that can mention such a very sophisticated and well evolved system of Gurukula, that shows that by then already for many hundreds of thousands of years it should have come. Overnight something cannot spring up like that. So there's a lot of evolution that has happened in the infrastructure and running pattern of Gurukulas. Okay, so we'll start with the Subhashitam, which says, what is education? And how do we get education? What is learning all about? It says, Acharyat Padamadhatte Padam Shishya Swamedhaya Padam Sabrahmacharibhya Padam Kalakramenacha. Padam means 1/4, 1/4, Kal Bhaga. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ
ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಾ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್? ವಾಟ್ ವುಡ್ ಯು ಸರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕನ್ನಡನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾದ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ಭಾಗ. ಆಚಾರ್ಯಾತ್ ಪಾದಮಾಧತ್ತೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್. ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲಿಂಗು ಕಾಲೇಜು ಹೌ ಮಚ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್? ಪಾದ, ಓನ್ಲಿ 1/4. So all our learning, formal education, coming to schools, getting certificates, all this is only 1/4. Padam Shishyah Swamedhaya. From one's own capacity, intellect, one's own insight, one's own curiosity, one's own urge to learn, what we learn from our own interest, that is another one part, 1/4. So even still, that is only half part of our education. Then Padam Sabrahmacharibhyah. Brahmachari means those celibates who are studying, the inmates, okay, the students. So here it means peer learning, what we learn from our students. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಂದ ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ಅದು ಕಾಲ್ಭಾಗ ಅಂತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಬೇಡದ್ದು ಬೇಕಾದ್ದು ಕಲಿತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅನದರ್ 1/4. ದೆನ್ ಪಾದಂ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಚ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ we have only learned 3/4. Okay, so another 1/4 is still pending. That we learn kalakramena, in course of time. Many of you are teachers, right? Even I am a teacher. Many times I think I should take my exams now. After having taught, we are more clear with everything, right? So padam kalakramena. Maybe we were not so very in-depth students when we were studying for our exams, but now that we have to teach, I must know my lessons perfectly to teach, right? If I have any ambiguity, that will show in my lectures also. So pada kala kramena cha. In course of time, we learn a lot. So this was a very beautiful, very, very old Subhachitam, which says that just formal learning is not education. Today, after formal learning, we get Yogyata Patra. We don't know if we get Yogyata, but Yogyata Patra. You get the Patra, then forget everything. Just imagine suddenly tomorrow morning or today, our administrative sir will give us one pariksha. All of us will take our 10th standard exam, including me. How confident are all of us? How much we have forgotten, isn't it? So this is where we stand today, with all our blah, blah, blah about being very progressive, all that. Today, but in our Gurukula Padhati, it says, Jihva agre shat shastram. Jihvayaha agre. Jihva means tongue. Nalge tudiyalli 6 shastragalu. Everything should be by heart. So we had more of oral educations, oral examinations, oral debates. The whole public would decide who is a Pandit. The public would decide. But today, you can even buy certificates from under the table. All this nonsense is happening because certification has become more important than your actual performance. So in the Gurukula Padhati, they gave least importance to certification. It was there, of course. They would give a title like Shastriji, Upadhyaya, Ojha, Dvivedi, Chaturvedi, Pandita, Ganita, Tantra, Agnya, something like this, related to Atha, Vaidya, all these names you see, right? So whatever field they have achieved, they were certified and they were given some titles. But the title was nothing. What they really did in life was important. Yes, next, please. What is the objective? It starts from here. It is not just job making. What is the objective? Self-control and strong character. Atma Sanyama, Atma Nishchayaha and Sheela. Sheela was given utmost importance. We begin and end with Sheela. Sheela means character. How we behave. We may be illiterate, uneducated, no problem. But if our character is fine, then we are really worth something. The greatest of brains like Keshav Chandra Sena or Ishwar Chandra Vidyasagar, Swami Vivekananda, they sat at the feet of Sri Ramakrishna Paramahamsa, who did not know how to sign his name also. Because Sheelavan. His character was so great. He was such an illumined soul. We give utmost importance to character and self-control, which must be taught in schools and colleges from the very elementary level. Social skills and responsibility. That is Vyavahara Jnanam. Okay? How we behave in the society. How we dress in the society. Today we say, Are, ye mera jeevan hai.
my body, my money, my liberty, I don't care, me, my life. That is the most arrogant and dangerous way to live. There is no me, mine. We are all interdependent. None of us are independent. We have to understand this and drive this to the minds of our youngsters. To say, I don't care is a very, very wrong way of living. In our system, they always teach us social mannerisms. We. How I behave, how I sit, how I stand, how I dress, how I talk to my elders, how I talk to a stranger, how I talk to women, how I talk to my elders, how I talk to children. Everything matters because we are all in a samashti. Samashti dharma. Without that samashti dharma prajna, life will become devastating not just to us, but because of our folly to the society also. So it is very important to teach them social skills. Today we don't even teach namaskar. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೋ ಕಲನೈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಸೇ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೂ ಹಾಯ್ ಟೀಚರ್ಗೂ ಹಾಯ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಹೇಳೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ATME ಕಾಲೇಜ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ನಮಸ್ತೆ ಯು ಡೂ ನಮಸ್ತೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಸೊ that these are all very important things which we are forgetting. Pada Abhivandana, doing namaskar to elders. If they see you doing namaskar to your elder teachers or principals, automatically the students will incorporate that. So these are some simple things which have great value in our life, which must be taught at the education, primary education level. Then comes occupational skills for sustenance, what we call livelihood, job making education. That is a third point. Okay, of course, it is called vritti parinati. Vritti means occupation. Parinati means skill. So you should know at least one skill to make a livelihood for yourself. Then comes jignasa. Today this is almost missing. Jnatum ichha jignasa. What is jignasa? Jnatum ichha. I want to know. What will I get from this? No. You don't have to get anything, but no. Learn. In Ramayanam, they tell about Sri Rama. When Rama used to go in the chariot, he was the prince coronated, right? The next king to be. He would go on the streets on his chariot. If he would see some elderly pandit ji, somebody sitting, he would get down from his ratha, bow down to them and say, Kuch Gyan dijiye. He was a vidwan, he was a learned person. He had completed his education. Today's students, after the syllabus is over, you can't expect them to come to the college also. Ho gaya, bas. That is not the way. Jignasa. Always the urge to know. We should keep learning and learning. Swami Vivekananda used to read in every library he went across the world. He went to Gurukulas, he used to read. Why? Learning gives us an Atma Vikasa, Atma Vistara. We will realize that we are not just this Aadhaar card identities. We are much beyond this. Deep within, we have a big identity, which is very, very huge. Our external identity is a very small part of our real identity. So to understand that, Desha Suttu Athva Kosha Odhu. Yastu Sancharate Deshan, Yascha Seveta Panditan, Tasya Vistarita Buddhihi, Taila Bindurivambhasa. One who travels a lot, one who reads a lot. Tasya Buddhihi, Taila Bindurivambhasa Vistarati. Like a drop of oil which you put on the water surface, it will spread, right? So our buddhi also will spread by traveling a lot and reading, learning a lot. So jignasa is greatly encouraged in our paddhati. Preservation of knowledge. This is very important. Why should I learn this? Sanskrit kyun padhna hai? Hindi kyun padhna hai? Kannada ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು? ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಹಾಕೋದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಟುಡೇ. ಬಟ್ ಅವರ್ ಪರಂಪರಾ ಸೇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಪರಂಪರಾ ನಿಷ್ಠಾ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು. ಯು ಆರ್ ದ joint, what do you say? That point where you connect the previous parampara and the posterity, the future generations. ನೀನು ಕೊಂಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ನೀನು ಬಿಟ್ಟರೆ all the future generations will be denied of the knowledge. So just learn. That is called Rushi Yajna. Adhyayanam cha, Adhyapanam cha.
Learn your Kulavritti. Learn at least one Bharatiya Vidya. It could be music, it could be cooking, it could be Vedanta, it could be yoga, it could be science or technology or just Rangoli or art. Something, one Bharatiya Vidya we must learn. It may not be in our syllabus, it may not fetch us a job, or it may not fetch us some money or certificates, but still, because it is the Rushi Agnya, Paramparayaha Nishtha, you have to preserve this great culture. Look, our ancestors, to be Hindus, to continue these knowledge systems, they had to pay jizya. They were threatened. They ran away. My own ancestors, they left their places. They went to different places. They lived in remote corners, losing all their property, money, security, everything. Why? To continue the Vidyas. And here we are. ಎ ಸಿ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ವಿದ್ಯಾ ಅಲೈವ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ತ್ಯಾಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಪರಂಪರಾ ನಿಷ್ಠ ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚ್ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗುರುಕುಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ actually this is a very long thing. We can go on. I'll just cut it short. In the Gurukula system, self-learning is given the most highest importance. The moment the child comes to the Gurukula, he or she is not immediately taught anything. There is a previous samskara called Brahmopadesha. Okay? So Brahmopadesha and Upanayana are not the same as we think so. Upadesha is Brahma Upadesha, very big Upadesha, usually of Savitri Gayatri mantra. After that, the child is taught some Aksharabhyasa to write, read at home, Amarakusha, Shlokas, articulating in the Desha Bhasha, some bit of tables, mathematics, and all that. It is sent to the Kuli Matha. Kuli Matha is a small patshala run in the nearby school, temple or matha or some courtyard or house, etc. Every child, girl and boy of every varna, please believe me, I am talking from the accounts, not just like that. They all used to go there, learn basics of Sahitya, some stories, value, how to dress, how to sit, how to talk, how to respect. Nam Desha enu, Nama Kula enu, what are the great people of our parampara, history, regional history. All these used to be taught from after Brahmopadesha. Then when the child comes of age, around 8 years or so, when the child is almost quite capable of being by itself, then the child is taken to the Gurukula. That is Upanayana. Upa means Samipa. Samipakke karaduyuvudu, taking near to the Guru. After that also, the child is just made to hang around in the Gurukula. He will be with the seniors. He will take bath on his own, wash his own clothes, wash his own utensils. He will join hands with everybody in the services. He will serve food. He will take care of atithis. He'll go to the forest, collect samit and all that. He will help in the kitchen. He will do everything on himself, all by himself. And slowly the child will start becoming more and more independent. And automatically, the child also will be listening to the seniors talking and debating and doing vyakhyana. It will automatically fall on the ears. We all as teachers know very well, students will learn outside textbook more than what we teach in the textbook, right? So, by hearing, it is called Shravana Samskara. The child is just made to do ratana by heart, memorize, because that is the age to memorize. Perfect age. A very receptive brain they have. And that is self-learning. They are initiated into self-learning and peer learning and kinesthetic learning, learning by prayoga. Today, our students, they will eat something and throw the plastic paper there and go ahead. Wo to aaya ka job hai na? The attender will clean. This is the kind of arrogance we are teaching today. But cleaning the campus, serving the Guru, taking care of the atithis, doing my own job, all that was a part of education. Aadagaballavane, Arasanagaballa. From Alu, from the servant till the prince, everybody, our Rama, our Krishna, Buddha, Shankaracharya, till Chanakya or Vidyaranya, Basaveshwara, Shivaji Maharaj, they all had to do all this. They couldn't say, मैं तो राजा का बेटा हूँ, I want a vehicle, मुझे एक घोड़ा चाहिए. No घोड़ा, no attendance. You must live like everybody else, do all the trivial jobs, become totally independent and self-reliant. That is what is the first thing taught in the Gurukulas. Then when the child comes of age, they see the evolving of the intellectual, quest starts a different
periods for different children. One child may develop the jignasa at a early age, another child a little late. Accordingly, the guru will call the student and start teaching the ratana, the sutras. Then the sutra, then the vyakhyana, then the charcha. Today we start with finger on the lips. Shut up and listen. Such an unscientific way. Macaulay did that because he wanted us to shut up and listen. He wanted us to be able to read, write, and count, but not think, so that they can rule us forever. And we continue that. It pains me. Today also our teachers will say finger on the lips. The children have to sit like this. Nodidira? Papa ansutte nange. When I go out there, I tell them no finger on the lips. Talk. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಸ್ಮಾದ್ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ, ಹೋಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಗೋ ಡಿಬೇಟ್, ಗೋ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ವೆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಯು ಟೆಲ್ ಕಮ್ ಒಂದು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಪ್ಪ, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ವಾಗತ, ಶಿವರಿಂಗ್. ವೈ? ದೇ ಆರ್ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಅದು ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬೇರೆ. ವೈ ದಿಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕರ್ಬಿಂಗ್ ದರ್ capabilities. But here it is lot of charcha, lot of discussion, lot of debate, lot of listening. Least work with the textbooks. And emphasis was on practical know-how. Except the theoretical system, knowledge systems like Tarka, Vyakarana, Vedanta, etc., all others were more practical. After the Koli Mata, the first level of primary education, they used to go to their Ghatika Sthanas. Ghatika or Khandika Sthana means specialized education centers. That is, if you are a farmer, you go and learn farming practically on the field. Today, in AC chambers, you sit here, you see the PowerPoint presentation and learn. This is a seed, this is a sprout, this is a twig, this is a tree, this is this soil, that is the soil. That is not the way to learn. You should actually go in the field. ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ, ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡದೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಒನ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್, ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, had gone to his house somewhere in North Karnataka. His mother was 87 years old, the mother of a big minister. But every day she goes to the fields. So many servants are there, everything is there. She will walk to the field, which is about 2 kilometers away. Okay, nobody can stop her. ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇರೆ. ಸೊ somebody was saying, ಈಗಲೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ. ಕೇಳಿದ್ರೆ, she doesn't, at this age also she wants to go. Then she told me one thing, ಭೂತಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡದೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. Every day I must touch Mother Earth. I must put my hands there. I should walk on earth. So that connect, that passion we should have. So practical know-how is important. I can sit here and explain to you what is Kalyani Raga, Chaturshruti Rishabha, Antara Gandhara, Pratimadhyama. Artha aita enadru? If I sing Kalyani, you can understand better, right? So practical knowledge is very important. Today we are so much focused on theory. Engineering colleges so ashte. I was so pained when I read a statistics almost 3-4 years back. 73% of our engineering youth are incapable of being employed. Why? Because they have their marks, they have their certificates. You ask them, come here and present what you know, antare. Confidence illa, prepare agilla. And the MNCs are, wherever they are trying, are expecting them to actually present. So idu artha agbeku. Practical know-how is important. And job skills were mostly by family system. ಕುಲವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಕುಲವೃತ್ತಿ ಕರೆಯೋರು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವೃತ್ತಿ, ವರ್ಣ. ವರ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವರ್ಡ್. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಅಂತ. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ comes by working for it. So I respect my elders. I respect the kulavritti of my family. I learn it whether I like it or not. If I'm a barber's daughter, I must learn it. If I'm a farmer's daughter, I must learn it. If I'm a purohita's daughter, I must learn it. Then I can go for anything else. If my business elsewhere fails, if I don't get to succeed in any other field, I will automatically come back and
continue my family occupation. So this is how there was no unemployment in ancient and medieval India. Nobody was unemployed. There could be poverty, but no unemployment, because you are already employed when you are born in a family. You have the family employment always as a backing for you. So this was how the family system was greatly promoted. Constant internal modification and upgrading. From philosophy down to farming or florology or music or dance, every time, every few hundred years, you see a massive, gigantic evolution of everything. Our music, I'm also a music student. Our music system is so evolved today. Can you imagine this kind of a Shastriya Paddhati anywhere? I have seen some 8-9 countries. Everywhere I go, first thing I try to find out is art systems there. ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್, ಇಂಥ ಸಂಗೀತ ನಿಮಗೆಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಈ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ರಾಗ, ತಾಳ, ಪರಿಷ್ಕಾರ, ಎಷ್ಟು ರಾಗಗಳು, ಎಷ್ಟು ತಾಳಗಳು, ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಶನ್, ಹೆಂಗೆ ಹಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು. ಹಾಂ ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ place Korea, Italy. Aksharam Ali, I was teaching Sanskritam all the time. So we had some foreigners coming. He was a flutist, a very famous flutist in his country. So I took him to some concerts, and then he saw somebody started alapne shuru madbitru. Tadarina ant haadta idare, and I was sitting beside him, and he's not seeing anything. He said, no, we don't see anything. But how can he? I said, this is creative. Has he practiced it? He said, no, on the spot. He will not repeat that next time. ಅದೇ ಮೋಹನ ರಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹಾಡಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ವಾವ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೋ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗಳನ್ನ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ್ದು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಆನ್ ದ TV shows. He will sing some old some Kannada song, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಹಾಡಿರ್ತಾರೆ. Every time we reinvent ourselves. This is because of our DNA. For thousands of years, we have always undergone constant upgrading and modification. Bari skills alla, including spirituality, including philosophy. New Acharya comes, we don't crucify him, we don't banish him, we don't punish him. We say another Acharya, come welcome, one more. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಈಗ ಅತಿ ಆಯಿತು. ಯಾರ್ಯಾರನೋ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಆಲ್ ಅವರ್ ಗುರುಜೀಸ್, ಸನ್ಯಾಸೀಸ್, ಮಾತಾಜೀಸ್, ಮಠಾಸ್, ದರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಯಾವಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಯಾವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇದಾಂತ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಕಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಅಟ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಟೋಟಲಿ ಫ್ರೀ. LKG to PhD ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ IAS, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಸಾಧ್ಯವಾ ಅಂತ. ಎಸ್, ಟೋಟಲಿ ಫ್ರೀ. ದ ಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಫಂಡ್, ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಿಲ್ ಫಂಡ್, local people will fund, and even the vidyarthis who go out will give some guru dakshina of whatever they. Somebody can just grow some vegetables and give it. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. Somebody, a prince will come and build a big room or hall or something and go. Somebody will give some money or gold or something to the Gurukula. Somebody will say, I don't have anything, so he or she will stay back in the Gurukula for 1 year or 2 years and do some service and go. Tanu, mana, dhana. Dana is done through Tanu, mana, dhana. Tanu is physical, and dhana is monetary, and mana is mental. You can support in any other way. And then cultural education was mandatory. We come back to that. Respect the culture. From Bindi to Vedanta, we must respect it. Today, I think it doesn't matter how I dress, what I wear. Ella mansali. No. Wear your culture on your sleeve. Wear your culture on your sleeve. This is our identity. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆ. ಇದು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕೋರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನ ಹೇಳೋರು ಯಾಕೆ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು? ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್. ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬಿಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾತಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ವಿ ಈಟ್, ಹೌ ವಿ ಬಿಹೇವ್, ಅವರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್, ಅವರ್ ಆಚರಣೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವರ್ ಲೋಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್,
ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪ್ರದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ Rashtra Samskriti. That is another big idiotic thing which is starting with Tamil Nadu now. No. The Upanadi separates from Ganga Nadi will flow on, but the Upanadi will dry out. We should never separate from the whole Sanatana Samskriti. We are one whole. So this is how cultural education was given. The pride about one's culture, the pride about one's dress. We have hundreds of hairstyles. But because some stupid Bollywood heroine will come and cut her hair, all our girls will cut their hair. There are hundreds of types of jewelry. So, drabe tara ella bitbitirtarene, navu bitbidoda. The American people are running out of fashion ideas. They are tearing their trousers here and there. Adu follow madoda. We should tell them, this is Sabhya Samtara Samskriti. Nam tara irappa neevu. We should pioneer the cultural ideas. This is what the Gurukula systems used to do. Today, because we are a copy-paste model of the West, I'm telling this with pain. All said and done, what are we today? Copy-paste models of the West. Copy-paste ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ತಕ್ಷಣ ಕಾಪಿ-ಪೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗೂಗಲ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್, ಬರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 2 minutes ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ತಕ್ಷಣ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ಐ ಆಮ್ ಬಾರ್ನ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಶುಡ್ ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟಾಕ್ ಫಾರ್ 2 hours ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಕರ್ನಾಟಕ, 2 hours ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಭಾರತ. That is what is important. You may be an engineer, you may be a doctor, you may be whatever, but if you don't represent your culture, you are nothing in this world. I tell this with pride. ನಾನು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋದು. I go only to represent my culture. You will be given maximum respect. If you go just for dollars, you are just another industrial labor. ನಿಮಗೇನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಡಾಲರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಯು, ವೀಸಾ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ನೀವು ಕಲ್ಚರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗುರುಸು, ಯೋಗ ಗುರುಗಳು ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕಿ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಕಲ್ಚರ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಿತ್ತು ಭಾರತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಜೆನರೇಟೆಡ್ ಟುಡೇ, post-independence Indian educational style. Even before independence, although the Macaulay system had come, our Gurukulas were still very, very much thriving. ಸುಮಾರು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೂ ಅದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ post-independence ಏನಾಯಿತು, unfortunately we had a prime minister who had no respect for our cultural roots. So he believed in just ವ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬೋಲ್ಡ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು. ಅವನಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೆವಿಲಿ ಆನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡೋದು, ನಮಗೇನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಾನೋ. ಆಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಗೇನಿಂಗ್. ಯಾವ ಜಾಬು? ದ ಜಾಬ್ ವಿಚ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಗಿವ್ಸ್, ನಾಟ್ ದ ಜಾಬ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್. ಐ ಮೇ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೀವರ್. Look, just opposite my house a few years ago, there was a small chips shop, okay, a potato chips shop. A young boy used to come and always play with my kid. So I asked him, he had completed his PUC, everything, and he was taking care of the shop. He was from a village somewhere near Mandya. I asked him, yenide nim hallinalli? They have about some 30 acres of land. They have a big house. They have a big farming thing. It seems every month they get at least 3 to 4 lakh rupees per month. They are a very prosperous farming family. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. Look at that. He is coming to Bangalore and staying in a small room, always complaining, ನೀರಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, in a room which is not very comfortable. He is staying there. I was telling him, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮಹಾರಾಜನ್ ಥರ ಬದುಕು ಅಂತ. Look, this is where we are kind of misled. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬೇ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಜೈ ಹೇಳೋರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಓಟು. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಹೆಂಗೆ?
ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಲ್ಲ, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಭಾರತ ಅನ್ನೋ ಕನಸು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು. ಬಿಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಬಿಲ್ಟ್ ಆರ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಬಿಲ್ಟ್ ಆರ್ ಶಿವಾಜಿ ಬಿಲ್ಟ್. We have to build this country. We have to address the issues here. So this kind of a feel has totally disappeared from our Macaulay education system. And rush for rapid outcome. Takshana agbidbeku. I should immediately get a certificate. Short course. That is 3 years. Beda. 2 years. 2 years. 1 year course. Okay. 1 year course. 6 months course. Fine. And even exams. 10 chapters. No. Tell us some discount. Okay, 9 chapters, fine. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಸು ಓಕೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಇದು ತಾನೆ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಾನೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಹೆಂಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಟಿಂಗ್. ಯಾರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಮಗೆ ನಾವೇ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಶ್ ಫಾರ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಔಟ್ಕಮ್. 30 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ವ್ಯಾಕರಣ, ವೇದಾಂತ, ಜ್ಯೋತಿಷ, ಕೃಷಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆದಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಮಗಿವತ್ತು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. 3 ತಿಂಗಳ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಓದೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಾನು 3 ತಿಂಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಕನ್ನಡ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿಯೋ ಬದಲು ನಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕನ್ನಡವನ್ನು, ಈ ದೇಶವನ್ನು, ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು, ಇದನ್ನು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತನೋ ಭ್ರಾಂತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ Macaulay system and emphasis are only on certification and striving to cater to Western standards and highly commercialized. ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡೋದು. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯೆ, ವೇದ ಮತ್ತು ಅನ್ನ, ಈ 3 ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ. ವಿಕ್ರಯ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇದ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿದ್ಯಾ, ಎನಿ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇವತ್ತು ಈ 3 ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇದ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಡೌನ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕೂಲಿ ಮಠ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಗು ಕೂಲಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೆಸರು. ಕೂಲಿ ಮಠ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಠಶಾಲಾ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫ್ರಮ್ 3 years to 8 years ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಟ್ಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಶಿಶು ವಿಹಾರ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಜ್ ವೆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ ಮಠ ಆರ್ ಯಾರೋ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಮನೇನೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೇನೋ ಅಥವಾ ಮರದಡಿನೋ ನದಿ ತೀರ, ಎನಿವೇರ್. The place did not matter because buildingu, marble, AC, these were not important. It was more important that the child is introduced to life through some community activity. So ಕೂಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯೂಶಲಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು, ಮಗ್ಗಿ, ನಂಬರ್ಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೇಶ ಭಾಷೆ, ಕನ್ನಡ ಆದರೆ ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಣದ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೂ. ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹುಡುಗಿನ ಕಳಿಸ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ರಾಜನೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದರು. 100 ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನ್ಯಾರೇಟಿವ್ಸಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇರಲಿ, ಅದು ಬರೋಕ್ಕಿನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಷೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು, ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಘಟಿಕಾ ಸ್ಥಾನ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಲಿ ಮಠ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋರು. For their professional education, family professions, most of them, 90% of people wanted to immediately settle down in life and have a livelihood. So a farmer's son would go back to farming, barber's son would go back to barber job,
and an artist son would go back to art, Purohita son would go back to Paurohitya, who whatever different things are there. They would all go back to their respective family professions and continue. Some others wanted to do higher studies, ಜಿಜ್ಞಾಸ. ಸೊ ಅಂಥವರು ಘಟಿಕಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು. ಘಟಿಕಾ ಸ್ಥಾನಾಸ್ ವೇರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಇಲ್ವಾ, ಇದೊಂದು ಘಟಿಕಾ ಸ್ಥಾನ ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಗಣಿತ, ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಜ್ಯೋತಿಷ, ವೇದಾಂತ, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ, ಆಗಮ, ಆಮೇಲೆ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜನೀತಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಗ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಆರ್ಮಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಕುಸ್ತಿ, ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ, ವ್ಯಾಯಾಮಿಕೆ ವಿದ್ಯೆಗಳು, ಹೀಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸೋವಂಥ ಘಟಿಕಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಗ್ರಹಾರ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಬರೀ ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ, ಮಹಾ ಸುಳ್ಳು. ಈ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಇರ್ತಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇದ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 5% ಆಫ್ ಅವರ್ ವಿದ್ಯಾ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ರೂಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಮದ್ಯ ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, 3 ಹೊತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರೀ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳಿತಾರಲ್ಲಿ? ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಅವರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊರತು, ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಬಟ್ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ವೈದಿಕ. ಖಂಡಿಕ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ವೇರ್ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಟಾಟ್, ಲೈಕ್ ಋಗ್ವೇದ ಖಂಡಿಕ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಖಂಡಿಕ. ರಾಣಿ ಶಾಂತಲಾ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಮೆನಿ ನೃತ್ಯ ಖಂಡಿಕಾಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಹಾಸನ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಗೀತ ಖಂಡಿಕ, ಋಗ್ವೇದ ಖಂಡಿಕ, ಹಾಗೆ ಕರ್ಣಿಕ ಖಂಡಿಕ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ನೋಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಿಕರ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಕರ್ಣಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಕುಲ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಘಟಿಕಾ ಸ್ಥಾನದ ಬಿಗರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಎ ಬಿಗರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಘಟಿಕಾ ಸ್ಥಾನ, ವೆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ huge campus, sometimes 4, 5, 6 villages or cluster of cities put together was one university. ಮೈಸೂರು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರುಕುಲ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವೇರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಕೂಲಿ ಮಠ ವಾಸ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಟಲ್ ಕಿಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಎಷ್ಟು ಕೂಲಿ ಮಠಗಳು, ಎಷ್ಟು ಗುರುಕುಲಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ವು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಲಿಯಂ ಆಡಮ್, ಎ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್, they were planning the education policy. So they went around India. Just in Bengal and Bihar in 1830, 1 lakh village schools, ಪಾಠಶಾಲಾ 1 ಲಕ್ಷ. ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್, ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಿಲಿಯಂ ಆಡನ್, ಹೂ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್. ಥಾಮಸ್ ಮುನ್ರೋ, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್, ನೀವು ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಅವರಂತೂ ಬರೀ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿದೆ 1.25 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರ್, ಬೆಂಗಾಲ್, ಮಡ್ರಾಸಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಯು ಗೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಮ್ 2 to 3 lakh ಪಾಠಶಾಲಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂತಲ್ಲ, ದೆಲ್ ಬಿ ಅ ಖಂಡಿಕ, ದೆಲ್ ಬಿ ಅ ಘಟಿಕಾ ಸ್ಥಾನ, ದೆಲ್ ಬಿ ಅ ಕೂಲಿ ಮಠ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಮಠ ಒಂದೊಂದು ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದೊಂದು ನಡೆಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ರಾಜ ಒಂದು ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅವರವರೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So like this we had so many. So this is that. And the general observation by the British is every village must have at least one pathshala. At least one pathshala. ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಗವಾನ್ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆಗಳು ನೋಡಿದಾಗಲೂ, ಶಾಸನಗಳು ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ವಿಲೇಜ್, ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ 18 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. 18 ಕಚೇರಿ ಅಂತ, ಅದು ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಷ್ಟಾದಶ ವಿಭಾಗ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ 18 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವಿಲೇಜ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ವಿಲೇಜ್. ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು. ನಾವು ಮಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ತುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. More than 147 ಘಟಿಕಾ ಸ್ಥಾನಾಸ್, ಅಗ್ರಹಾರಾಸ್, ಖಂಡಿಕಾಸ್ documented just in Uttara Karnataka.
ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಹಾರಾಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೀಲಾ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಅವ್ರ PDF ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. 1970 ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಸ್ಟಡಿ. ಎಲ್ಲೋ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಎಂಥ ಥೀಸಿಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಪ್ಪ ನೀವು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಿಂತ 10ರಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ವಯಸ್ಸಾಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. 147 ಗುರುಕುಲಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹಾವೇರಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾಂ, ಗದಗ ಆ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಎಲ್ಲ ಕವರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲೈಕ್? ಮಹಾಜನ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಇವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸರ್ನೇಮ್ ಮಹಾಜನ್. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಹಾಜನ್ ಅಂತಂದರೆ ಗುರುಕುಲದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೆನೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಹಾಜನ ಆರ್ ಮಂಡಲ. Under the Mahajana, they were mandala and mandalis, okay, and they were funded by kings and chieftains and public. Funding was all done through donations, and it was all monitored by the Mahajanas, and there used to be a lot of lands and property, and the property would be rented out, and the rents would run the Gurukulas. So there was a committee of senior and experienced educationists. ಅಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಓದಿ ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು, ಸೀನಿಯರ್ ಟೀಚರ್ಸು ಅಂಥವ್ರು, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಶಲಿ ಲೈಕ್ ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ. ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ HOD ಆಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ದೇ ವುಡ್ ಗೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಂಡಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾಜನಾಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್. ಆಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಾಸನಗಳು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಶಾಸನಗಳೆಲ್ಲ ಓದೋಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಬೇಕು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡಬೇಕು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಜಗಳ ನಡೀತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಬ್ಯುಸಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸಿ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಆಚೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೊಕೇಶನ್. ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರದೇಶ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು? ಯೂಶಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ವಾಸ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ. ನದಿ ಅಥವಾ ಕೆರೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ನದಿ ಕೆರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ವನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ವನ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋರು. ವನ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾಟ್ ಎ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಂಗಲ್ ವಿತ್ ವೈಲ್ಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪೆರಿಫರಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ವನದ ಹೊರಭಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬರೀ ಜಿಂಕೆಗಳು, ಮೊಲಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಲಿವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವನ. ಸೊ ವನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಲೀಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು, ಬಟ್ ನೋ ಫ್ಯಾಷನ್. ಈಗ ಫ್ಯಾಷನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ LKG ಸೇರಿಸುವಾಗ ಹೋಗೋದು ನೋಡೋದೇ, ವಾವ್ ಗ್ರನೈಟ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಬಲ್ ಇದೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ವಾವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಈ ಥರ ಕಲನೈಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ವನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಮರಗಳು, ಗಿಡಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು, ಆ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇನ್ನು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಮಧ್ಯ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಶುರು ಮಾಡಿದ ಲೇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ, ಓಕೆ? ಸೊ ವಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ತಿಳಿವು, ಅರಿವು ಅಂತ, ಟು ನೋ ಅಂತ. ಅದು ಎರಡು ಥರ, ಪರಾವಿದ್ಯಾ, ಅಪರಾವಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಪರ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಟೀಚರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಪಡೆಯುವಂಥ ರೈಪನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಕ್ವತೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ, ಅದು ಅನುಭವೈಕ ವೇದ್ಯ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ, ಅದು ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಪರಾವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು? ವೇದ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಡೀ ಭಾರತದ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ನಡೀತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ.
ಮೆಕಾಲೆ ಇದಾನಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ರೋಗವನು, ಅವನು ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕರೀತಾರೆ, ಲಾರ್ಡ್ ಕಿತಾಕಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗವನು. ಅವನು ಬಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಹಿ ಡಿಡ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಈ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದರು. ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸು ಇಡೀ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶನ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲನೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಗ್ರೀಕ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಎಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಚವರು ಅಷ್ಟೇ ಹೋರಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಲ್ಶ್ ಟೋಟ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾರ್ಮನ್ಸ್ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ರೂಲಿಂಗ್. ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಅಮೆರಿಕಾ, ವಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ವಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ದರ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಿಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಮಾಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಭಾರತಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಂದರು, ಡಚ್ ಬಂದರು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಬಂದರು, ಕೊಚ್ಚರು, ಕೊಂದಿದ್ರು, ಸಾಯಿಸಿದ್ರು, ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅರಬ್ರು ಬಂದರು, ಪಠಾಣರು ಬಂದರು, ಮೊಘಲರು ಬಂದರು, ಡಚ್ಚರು ಬಂದರು, ಹೂಣರು ಬಂದರು, ಶಕರು ಬಂದರು. ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೆಂಟ್ಲೆಸ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಕಿಲ್ಡ್, ಲೂಟೆಡ್ and converted and interfered terribly with this country, but still this country continues to be the same country. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ, ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಹೌ ಡು ದೆ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ? ನೋ ಅದರ್ ರೇಸ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ಸೊ ಮಚ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಭಾರತೀಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮೆಕಾಲೆ ಎಫೆಕ್ಟು. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್? ಹಿ ಡಿಡ್ ಅ ಸರ್ವೆ ಫಾರ್ 2 years. ಹಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೈಫ್. ಒನ್ ಡೇ ಹಿ ಸಾ ಎ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯುವಕ ಎಲ್ಲೋ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ, ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಗಾಡಿಯೊಳಗೆ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ, ಅಜ್ಜಿ ತಾತಾಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ಬಟ್ಟನ್ಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದ. ಮೆಕಾಲೆ ತನ್ನ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಾರಸಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಹುಡುಗ ಹೊರಟೋದ. ಒಂದು 4 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಹುಡುಗ ಕಾಣಿಸ್ದ. ಆಗ ಮೆಕಾಲೆ ಕರೆದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಯೂತ್, ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಮೊನ್ನೆ ಅಪ್ಪಂಗೆ, ಅಮ್ಮಂಗೆ, ಅಜ್ಜಿ ತಾತಾಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಓಕೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಬಟ್ಟಂಗೆ ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ? ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬಟ್ಲರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಅಂತ. ಆಗ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳೋದಂತೆ, ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅವನು ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನು ಬಡವ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಮೈ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತ, ಅವನೊಬ್ಬ ವೇದ ಪಂಡಿತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಂದ ಮೆಕಾಲೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ವೇದವನ್ನು, ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಭಾಷೆಯನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪೈಸಾನೂ ಕೇಳದೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. We have the highest regard for our teachers. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara. ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಆದಮೇಲೆ ರಾಜಾದೇವೋ ಭವ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೂಡ ಇವನ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇವ್ರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಗ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಮೆಕಾಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓಹೋ, ಈ ದೇಶದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಇದು ಏನೇನಿದೆ, ಇಡೀ ಭಾರತ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದವರೆಗೂ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ತುಂಬಿರುವ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ವೇದ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಿದ್ಯೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಣಿಸೋ ದಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೂತ್ರನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಪಿಲಿ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತನ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೆಕಾಲೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂಯಲ್ಲಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ತಂದ. ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಯು ದ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್, ಅವರೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು. ಓವರ್ ನೈಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಈ ಥರ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಗುರುಕುಲಗಳನ್ನು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಹಿ ಡಿರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದೆಮ್. ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು, ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟು, ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, 40 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಓದಿದಂಥ ಘನ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಯು ಆರ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಷ್ಟು ದುರಹಂಕಾರ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆವತ್ತೇ ಒದ್ದೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು.
ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಸಿದ್ರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಸೋತು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋದ್ವಿ. ಫಸ್ಟು ಶಿಕೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು, ಬಿಂದಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು, ಪಂಚೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು, ಕನ್ನಡನೂ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಒಂದು ಚೂರು ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರೇ ಓದಬೇಕು, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಯಾರೂ ನೋಡೋಲ್ಲ, ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಏನೋ ಕಾಂತಾರ ಬಂತು, ಅರೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತು, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ? ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಗಿವನ್ ಎ ಚಾಯ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭಾರತೀಯ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರ. ಅದು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು, ಟೈಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮಾಡರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅವ್ರ ಥರ ಆಗೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು, ಸಭ್ಯವಾಗಿದ್ದರು, ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಂಥ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ಹದವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇಷ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಎಥನಿಕ್ ಡೇ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲನೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇದು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಡ್ರೆಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್? ನಮ್ಮದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು? ಅದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗಾಗೋದು, ಮತಾಂತರ ಆದವ್ರು ಯಾರೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಮೆಕಾಲೇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ 100 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಭಾರತೀಯರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಫಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ 100% ನಿಜ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವಿನ್ನು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತಂದರು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಆ ಅಜ್ಜಿನೇ ಉಳಿಸಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ. ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಬಾಗಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರೇ ಉಳಿಸಿರೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ಟು ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಭಾರತ ವರ್ಷ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇಶ ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿದೆ ತಮಿಳ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶ ಭಾಷೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್, ಲಿಪಿಗಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಿಪಿಗಳಿದ್ವೋ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಎಷ್ಟು ಲಿಪಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಲಿಪಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯ ಒಂದು ವರ್ಷನ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 18 ಲಿಪಿ ಹುಟ್ಟಿವೆ. ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳ್ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ನಂದಿನಾಗರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಪಿ ಇದೆ. ದೇವನಾಗರಿಯಿಂದ ಮರಾಠಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಹಿಂದಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಎಷ್ಟು ಲಿಪಿಗಳು! ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅಂತಿತ್ತು, ಖರೋಷ್ಠಿ ಅಂತಿತ್ತು, ಶಾರದಾ ಲಿಪಿ ಅಂತಿತ್ತು, ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಲಿಪಿಗಳು! ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಕರೀತಾರವರು? ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್. ಓದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ಅನಾಗರಿಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಲಿಪಿ ಇದೆ. ನೀವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಲಿಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿನೇ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ, ಶಾಸನಗಳಿವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರು ಯಾರೂ ಬಂದು ಯಾಕ್ರಿ ನಮ್ದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು 800 ವರ್ಷ 1000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಲಿಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 5000 ವರ್ಷಗಳ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಕಲನಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್. ನಾವು ಹೋಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕ್ರಿ ನಮ್ದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಣಿತದ ತವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಶೂನ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು 10-20 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಓದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಾರೆ, ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆನಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು. ಅರಬಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು? 1925ನಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಡಿಸ್ಕ್ರೆಡಿಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೀವೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ತಲೆ ಬಗ್ಸೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ರೀತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬರಹ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ಸರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಂಕಾರ ಬರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕಾರ ಬರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಲಿಪಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು.
ಆದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನಾಗರಿಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಣಿತವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗ್ಗಿ ಗಿಗ್ಗಿ ಕಲಿಸೋರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ 100ವರೆಗೂ ಮಗ್ಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೊತ್ತಿಗೆ 20, ನನ್ನ ಮಗನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈಗ 12. 12ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಗ್ಗಿನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದಿಂದ ಹೇಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಲಿಸೋರು. ನಮ್ಮೂರಿನ ವೀರ ಯಾರು, ನಮ್ಮೂರಿನ ಧೀರ ಯಾರು, ನಮ್ಮೂರಿನ ಯೋಗಿ ಯಾರು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮಹಾತ್ಮರು ಯಾರು, ಯಾರೋ ದಾಸಪ್ಪ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ರಾಜ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋರು. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಒಂದು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15. ಸರಿ, ನಾನು ಹೋದೆ. ನಾನು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅವತ್ತು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರ ಫೋಟೋನೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾಗತ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೆಸರೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಏನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರ ಹೆಸರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಏನೋ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅದು. ನಾನು ಏನು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಡೌಟ್ ಬಂತು. ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತೇನು ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಇನಾಗ್ರಲ್ ಡೇ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇನು ವಿಶೇಷ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು. ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಎತ್ತಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರ ಹುಟ್ಟದಬ್ಬ ಅಂದರು. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಪಾಪ ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ. ಹೌದಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಬರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅವತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಯಿಂದ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಯಾವತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಾತ್ಮ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಪೆನಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಗುಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಗೋಪುರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಕೇವಲ ಒಂದು 200 ವರ್ಷ 300 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಎ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಮೆಟಲರ್ಜಿಸ್ಟ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಂಥ್ರಫಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮನಿ. ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರು. ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ, ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಹಂಪಿಯ 180 ಗುಡಿಗಳನ್ನು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜಗೋಪುರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಷ್ಟಪ್ಪಯ್ಯ ಗೋಪುರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಿನ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಅದು ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೆಸರು ಬಿಷ್ಟಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂತ. ಗುರು ಬಿಷ್ಟಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವನು. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಗುರು. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಭೋಗನಂದೀಶ್ವರ ಗುಡಿ ಇದೆ ತಾನೇ, ಅಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ. ಯಾರು ಕಟ್ಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು? ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಯಾರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಆವಾಗ? ನೊಳಂಬರು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಬರೀ ಚೋಳ, ಹೊಯ್ಸಳ, ಚಾಳುಕ್ಯ, ಅದರಾಚೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೊಳಂಬರು ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ರು ಇದ್ರು ಅಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಷಯ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. 18 ಪುರಾಣ, 18 ಉಪಪುರಾಣ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇನು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಟಿಕೆಟ್, ಕೈಕಾಲು ಹೆಂಗೆ ತೊಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ, ಬಹಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಕೈಕಾಲು ಹೆಂಗೆ ತೊಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ವ್ಯವಹಾರದವರೆಗೂ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳತ್ವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಡು, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ರಂಗೋಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು, ಸುಭಾಷಿತಗಳನ್ನು, ಅಮರಕೋಶವನ್ನು, ಶಿಶುಗೀತೆಗಳನ್ನು, ಹಾಡುಗಳನ್ನು, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಮಳೆರಾಯ, ಬಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು. ಈಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಲಂಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂತ, ಅದು ಬಿದ್ದರೆಷ್ಟು ಇದ್ದಷ್ಟು ನಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಶಿಶುಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸೋವಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಶಕಾರ, ಟಕಾರ, ಸಕಾರ, ಶಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗಮನಿಸಿ ಬೇಕಾರೆ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆಯಿತು ಬರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ, ಕೃಷ್ಣ 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 ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಿದೆ? ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಳಾಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ನೀವು ಆಟೋನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬಲಕ್ಕೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದಿಷ್ಟು ಕಲ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ವೈದಿಕನಾದರೂ ಆಗು, ರಾಜನಾದರೂ ಆಗು, ರೈತನಾದರೂ ಆಗು, ಕ್ಷೌರಿಕನಾದರೂ ಆಗು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಆಗು. ಆಮೇಲೆ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಐಚ್ಛಿಕ ವೃತ್ತಿಗಳು, ನಿನಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಕುಲವೃತ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್, ನಿನ್ನ ತಾತ ಮುತ್ತಾತಂದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ನೋ, ನಿನಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮನಿಸಿ. ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕ್ಷೌರಿಕರಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಒಂದು ಬಾರ್ಬರ್ ಶಾಪ್, ಒಂದು ಕ್ಷೌರಿಕರ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇವರೇ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಇವರು ಕ್ಷೌರಿಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಲಿತಾ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಂಗೂ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕ್ಷೌರಿಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಆಮ್ನಿ ಕಾರ್ ನಿಂತಿರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ನಾನು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕನಸು ಅವ್ರಿಗೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡಿ ಹಂಗೂ ಹಿಂಗೂ ಅದೇ ಕಾರನ್ನೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಅದೇ ಕಾರನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಥರ ಅದನ್ನು ಟೂರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡೋದು, ತಾನೂ ಹೋಗೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಭರ್ಜರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 267 ಅದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ VIP ಗಳು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು, ಫಾರಿನ್ ಡಿಗ್ನಿಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಕಾರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ನಂಗೆ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಬೆಳಗಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3-4 ಅವರ್ಸು ನನ್ನ ಕ್ಷೌರಿಕನ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೀತೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಏಕೆ ಸರ್ ಬಾರ್ಬರ್ ಶಾಪ್? ಅದೇ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ, ಅದು ನನ್ನ ಕುಲವೃತ್ತಿ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಂಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೌರ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕ್ಷೌರ ಮಾಡುವಾಗ ನಂಗೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಕಣ್ಣು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನನಗೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಲವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡು. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಸಮಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಏನೇನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾನೀಗ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ ಪೀಠಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ. 2 ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನು, ಅಷ್ಟಾದಶ ವಿದ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾಗಳು ಅಂತ. ಈ ಥರ ಅಷ್ಟಾದಶ ಅಂದರೆ 18 ವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು 64 ವಿದ್ಯಾ ಕೌಶಲಗಳು ಅಂತ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರು. ಈ 18ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್, ಆಫೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು, ರಾಜಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಡೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಮಾರ್ಷಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳು. ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ 64 ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ. ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ವಾತ್ಸ್ಯಾಯನಾಸ್ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರನ್ನು. ವಾತ್ಸ್ಯಾಯನ ಮುನಿ ಬರೆದಿರೋಂಥ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ 4-5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 6ನೇ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಮುಂದೆ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಓದೋಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ 5 ಓದಬೇಕು ನೀವು. ಅದರಲ್ಲೂ 4ನೇ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ.
ನಾಗರಿಕ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಗರಿಕ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು MG ರೋಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಥರ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಭ್ಯವಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫನ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಲಲಿತ ವಿಸ್ತಾರ ಮುಂತಾದ ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 120 ಆಗತ್ತೆ, 131 ಆಗತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ 144 ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋದರು. ಆಮೇಲೆ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಆಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಥರ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕೆಳಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 100 ಅಲ್ಲ, 1000 ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಲ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಗೀತಂ ಅಂತ. ಗೀತಂ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಗೀತ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ? ಆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯದಲ್ಲಿ ಘರಾನ, ತರಾನ, ಧ್ರುಪದ್ದು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೈಲು, ತಂಜಾವೂರು ಸ್ಟೈಲು ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಆಯಿತಾ? ಅದು ಮಾರ್ಗ ಸಂಗೀತ, ದೇಶಿ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಲಘುಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಭಾವಗೀತೆ ಅಂತ, ಲೋಕಸಂಗೀತ ಅಂತ, ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವಾದ್ಯಗಳು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಬರೀ ಒಂದು ಗೀತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ 1000 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಕ್ಷಗಳು ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರುತ್ತಾ? ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಹರಳಿವೆ. ನೃತ್ಯ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಪಾಕ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ, ಪಾನಕ ಆಸವ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ. ಬರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಇದೆ ಜೊತೆಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಗೆ. ಇವಾಗ ತಂಬಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದವರಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ತಂಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? 100 ಥರ ತಂಬಳಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, 100 ಥರ. ನನ್ನ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹವ್ಯಕರು ಅಂತ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ತಂಬಳಿಗಳು, ಏನೇನು ಥರ ತಂಬಳಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಥರ. ಆಯುರ್ವೇದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್, ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದದು. ಅಷ್ಟು ಥರ ತಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸವಗಳು, ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರ, ಅರಿಷ್ಟ, ಆಸವ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪದಗಳು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಸಿದು. ನೋಡಿ, ರಸಂ, ಸಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳು. ಸಾರು ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಸಾರಹ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ. ಬೇಳೆಯ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಸ ಅಂತಂದರೆ ತರಕಾರಿಯ ರಸ, ಸೂಪ್ ಅಂತ. ಸೂಪ್ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೂಪಹ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಸೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಆಹಾ ಪಹ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಸಾಂಬಾರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸಂಭಾರ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಂಬಾರ್. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಸಾಲದು ಅಂತ ಹೊಸ ರುಚಿ ಅಂತ TV ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂದೊಂದು ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸಲ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಅವಾಗಿನ್ನೂ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಂಗೆ ಮದುವೆನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೋದರೆ 1 ದಿನ ಆಯಿತು, 2 ದಿನ ಆಯಿತು. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರೋ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ದಂಪತಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಜಾಮು ಓಟ್ಸು, 2ನೇ ದಿನ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಜಾಮು ಓಟ್ಸು, 3ನೇ ದಿನ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಜಾಮು ಓಟ್ಸು, 4ನೇ ಮೊದಲೇ 2 ದಿನ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಹೊಸ ರುಚಿ ಅಂತ. 3-4 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಾ. ಸೊ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಡಯಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನೇನು ತಿಂತೀರಾ? ಅವರು ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಮ್ ಓಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಯ್ತು. ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಓ, ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹಣೆ ಬರ ಇಲ್ಲಿರೋವರೆಗೂ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಸಹಜವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ತಿಂತೀರಾ ಅಂತ. ನಾನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಆವಾಗ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಲಿ? ಇಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ದಿನ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂತೀವಾ? ದೋಸೆ ಅಲ್ಲ, ದಿನ ದೋಸೆ ತಿಂತೀವಾ? ಆ ದೋಸೆಲಿ ಎಷ್ಟು ಥರ ಅಲ್ವಾ? ರಾಗಿ ದೋಸೆ, ಅಕ್ಕಿ ದೋಸೆ, ಸೆಟ್ ದೋಸೆ, ದಪ್ಪ ದೋಸೆ, ಸಣ್ಣ ದೋಸೆ, ರವೆ ದೋಸೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಥರ ಚಟ್ನಿ, ಎಷ್ಟು ಥರ ತೊಕ್ಕುಗಳು, ಎಷ್ಟು ಥರ ಗೊಜ್ಜುಗಳು, ಎಷ್ಟು ಥರ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳು, ಎಷ್ಟು ಥರ ಪಲ್ಯಗಳು, ಎಷ್ಟು ಥರ ರೋಟಿಗಳು, ಎಷ್ಟು ಥರ ಚಪಾತಿಗಳು, ಎಷ್ಟು ಥರ ಅವಲಕ್ಕಿಗಳು,
ಎಷ್ಟು ಪಲಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ, ಏನು ಹೇಳಿ? ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಪ್ಪ ನಾವು. ನಮ್ಮನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ದಟ್ಟ ದಾರಿದ್ರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರು? ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ಐರಿಷ್ ವುಮನ್ ಬಂದಿದ್ರು. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದರು. ಶೋ ಮಿ ಯುವರ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ತೆಗೆದೆ. ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಷ್ಟು, ಗಂಡನ ಮನೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಷ್ಟು, ಸೋದರ ಮಾವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವೈಟ್ ಗೌನ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಂದು ಹಾಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹಣೆ ಬರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾವು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇನಾದ್ರು ಹರಿದೋದ್ರೆ, ಹಳೇದಾದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಜರೀನಾದರೂ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಆಚೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ತುಂಬ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರೋದು. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಸೋಪಾನಗಳು ಅಂತ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೋಪಾನಾನಿ ಅಥವಾ ಪಠನ ಸೋಪಾನಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 4 ಸೋಪಾನಗಳು. ಫಸ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು, ಲಿಸನಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಲಿಸನಿಂಗ್, ರೈಟಿಂಗ್, ರೀಡಿಂಗ್, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಫಸ್ಟು ಶ್ರವಣ, ಆಮೇಲೆ ಭಾಷಣ. ಇದು ಸಾರಿ ಸರ್, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಿಸನಿಂಗ್, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ರೀಡಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಅದೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ, ಆಮೇಲೆ ಭಾಷಣ, ಆಮೇಲೆ ಪಠನ, ಆಮೇಲೆ ಲೇಖನ. ಅದು ಕ್ರಮ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸ್ತೀವ? ಪುಟ್ಟ ಬಾಯಿಲಿ ಮಮ್ಮು ತಿನ್ನು ಬಾ, ನೀರು ಕುಡಿ ಬಾ, ಬಾ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಗು ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಗು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೇರ್ ಬೆಟರ್, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳುವ ಮಕ್ಕಳು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೆದರಿಸಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿನೋ ಆಯಿತಾ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಶ್ರವಣ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರವಣ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ, ಪಾಠಕ್ಕಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಶ್ರವಣ 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 ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಹೂ ಲಿಸನ್ಸ್ ಇಂಟೆಂಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಕರ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮನನ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೇಳಿಸಿ 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 ತುಂಬ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು, ತುಂಬ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳತ್ವಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಕಾಸವಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೋ ಹೇಳಿ ಬಿಡಿ, ಪೆದ್ದ ಮುದ್ದಾಗಿ ಏನೋ ಹೇಳತ್ವೆ, ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್, ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಓದೋದು. ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ 3 ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಮಗು ಇರೋವಾಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲು. ಎಷ್ಟು ಹುಚ್ಚು ಕೆರಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ 3 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು ದಾಟೋವರೆಗೂ ಯಾವ ಶಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಂದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಎಳೆ ಮಗು ಅದಾಗ್ತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಪಾಪ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದ? ತಪ್ಪು ಅದು. ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. ತಾಯಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ, ತಾಯಿಯ ನೋಟ, ತಾಯಿಯ ಮಾತು, ತಾಯಿಯ ಒಡನಾಟ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಸೊಲೇಸ್ ಕೊಡತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಫಿಂಗರ್ ಆನ್ ದ ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ, ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಾವು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಾವರಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ಚಾಕ್ಲೇಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಇತ್ತು, ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಮಗು. ಅದಕ್ಕೆ 8 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಮುಖಾರ್ಸೋವರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ.
ಆಗ ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಹೀಗೆ ಪೆಚ್ಚಾಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ತಾಯಿ ಒಬ್ಳು ಇರಬೇಕು ಮಗುಗೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಈ ಮಗುಗೆ. ತುಂಬ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡು, ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ತಿನ್ಬೇಕು, ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಟೆನ್ಷನ್, ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತವೆ ತಾನೇ ಮಕ್ಕಳು, ಅಮ್ಮ 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 ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು. ನನ್ನ ಮಗನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಸರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತವೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳೋದು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದರೆ ಆ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಊಟ ಕೊಡಿ, ತಿಂಡಿ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ, ಅವರೇ ತುಂಬ ಮನೋಬಲ ಇರೋರು ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಡಿಪ್ರೆಷನು, ಏನೋ ಕೀಳರಿಮೆ, ಏನೋ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ, ಏನೋ ಬಗ್ಗುವಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರವಣ, ಭಾಷಣ, ಪಠನ, ಲೇಖನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರವಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಂತ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಭಾಷೆ, ವೇದಾಂತದಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರವಣ, ಆಮೇಲೆ ಮನನ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ, ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ, ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆತ್ಮಸಾತ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಇರ್ಬೋದು, ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಥರ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಯಾಕೋ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೇಳಿದ್ರು. 90% ಜನ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇನ್ನು 10% ಜನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರು. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಚಾರ್ಯ ಸಿಕ್ಕರು ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಬಂದರು, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದರು. ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಆಗಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಗೈಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಸಾಕು, ಇದಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಶಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಕ್ರಮ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿಕಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಅಷ್ಟಾದಶ ವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 4 ವೇದಗಳು. ವೇದಗಳು, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂದು ಭಾಗವಷ್ಟೇ. ಅದೊಂಥರ ಮಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತದಂತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೋಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥರ, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳ ಥರ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೋರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಥರ ಒಂಥರ ಮಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಪೌರುಷೇಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪೌರುಷೇಯ ಅಂದರೆ ಪುರುಷರಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ, ಆದರೆ ಪುರುಷ ಮಾತ್ರರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ, ಸುಮ್ಮನೆ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಒಂಥರ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಋಗ್ಯಜು ಸಾಮ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಅಂತ, ಋಗ್ಯಜು ಸಾಮವೇದಗಳೇ ಅದು ತ್ರಯಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವ ವೇದ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ 4 ವೇದಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ 4 ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಹಿತಾ, ಆರಣ್ಯಕ, ಉಪನಿಷತ್ ಮತ್ತು ಸಂಹಿತಾ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆರಣ್ಯಕ, ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ 4 ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸಂಹಿತಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರಣ್ಯಕಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲಸಾಫಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞ ಅಂತ, ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳು, ಯಜ್ಞ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ 4 ವೇದಗಳು. ಈ
ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಪನಿಷತ್ತೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ವೇದಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿದ್ವು. ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ಈ ಆಕ್ರಮಣಕಾರ ಬಂದು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂದು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಹೋಯಿತು. ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈಗ ಒಂದು 20-30-40 ಎಷ್ಟೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಉಪನಿಷತ್, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ವೇದಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು 6 ಇದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವೇದ ಅಂಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದಾಂಗ, ವೇದಾನ ಅಂಗ, ಅಂಗಭೂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಶಿಕ್ಷಾ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಜ್ಯೋತಿಷ, ಕಲ್ಪ, ನಿರುಕ್ತ ಮತ್ತು ಛಂದಸ್ ಅಂತ. ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂದರೆ ಫೋನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಇದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯವಾದದ್ದನ್ನು ನಾವೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತಂದರೆ ಫೋನೆಟಿಕ್ಸ್. ಶಿಕ್ಷಾ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತಲೇ ಇವೆ. ನಾರದೀಯ ಶಿಕ್ಷಾ, ಪಾಣಿನಿಯ ಶಿಕ್ಷಾ ಮುಂತಾದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಾ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತನೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಉಚ್ಚಾರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ. ನಮ್ಮ ಪತಂಜಲಿ ಪಾಣಿನಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಾ ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅದನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಕುಹ ವಿಸರ್ಜನೀಯ ಕಂಠ್ಯಾ ಅಂತ. ಅ ಕು ಹ ವಿಸರ್ಜನೀಯ ಅ. ಆಮೇಲೆ ಕು ಅಂದರೆ ಕ ಖ ಗ ಗ, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದು ಕು ಅಂದರೆ. ಚು ಅಂದರೆ ಚ ಛ ಝ ಝ. ಟು ಅಂದರೆ ಟ ಟ ಡ ಡ. ತು ಅಂದರೆ ತ ತ ದ ದ. ಪು ಅಂದರೆ ಪ ಪ ಪ ಪ. ಅದು ಆ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅ ಕು ಹ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೀಯ ಅಹ ಇಹಿ ಉಹು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಅ ಕು ಹ ವಿಸರ್ಜನೀಯ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ? ಕಂಠದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅ ಕ ಖ ಗ ಘ ಹ ಅಹ ಇಹಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅ ಕೂಹ ವಿಸರ್ಜನೀಯ ಕಂಠ್ಯಾ. ಇಚು ಯಶಾಣಾಂ ತಾಲುಹು. ಈ ಚು ಅಂದರೆ ಚ ಛ ಜ ಝ, ಯ ಮತ್ತು ಶ ಚಿಕ್ ಶ, ಯಶ. ತಾಲು ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ಗಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ಲೋವರ್ ಗಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಗಮ್ಸ್, ಅದನ್ನು ತಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ತಾಲವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈ ಚ ಛ ಜ ಝ ತಾಲುವಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ. ಯ ಶ ಅಲ್ವಾ? ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದು. ಇಚು ಯಶಾನಾಂ ತಾಲು. ಋಟುರಷಾಣಾಂ ಮೂರ್ಧನ. ಋ ಋ ಅಂದರೆ ಋಷಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಋ ಆ ಈ ಋ ಋ ಅದು. ಶು ಶು ಅಂದರೆ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಶ ಆಯಿತಾ? ಕೃಷ್ಣ ಕಷ್ಟ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಟು ಟು ಅಂದರೆ ಟ ಠ ಡ ಢ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಧನ, ದ ರೂಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೌತ್, ಬಾಯೊಳಗಿರುವಂಥ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೂರ್ಧನ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಧನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಚಕಾರ ಮತ್ತು ಷಕಾರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾನು MA ಮಾಡುವಾಗ ನಂಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ನಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶ ಚಿಕ್ಕ ಶ ಅಂತ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಶ ಶ ಎರಡನೇ ಶ ಹೇಳುವಾಗ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲ್ ಮಡ್ಚಿ, ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅದು, ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಿ ಶ ಕಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಇವಾಗ ಶ ಹೋಗಿ ಸಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಫೋನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಉಪು ಪದ್ಮಾನೀಯ ಓಷ್ಟ್ಯಾಹ. ಓಷ್ಠ ಅಂದರೆ ತುಟಿ. ತುಟಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇಳೋದು ಉ. ಪು ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಬಾಭ. ಆಮೇಲೆ ಉಪು ಉಪದ್ಮಾನೀಯ. ಉಪದ್ಮಾನೀಯ ಅಂದರೆ ಅಫ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ತುಷ್ಟಫ್ ಪುಷ್ಟ ಶುಭೇಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸಂಧಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಹೀಗೆ ಉ ಪಾಪ ಬಾಭ ಇದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ತುಟಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ನಮಗೆ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಮಗಣನಾನಾಂ ನಾಸಿಕಾ. ಕ ಖ ಗ ಗ ಆದಮೇಲೆ ಬರೋದು ನ. ಛ ಛ ಛ ಛ ನ್ಯ. ಠ ಠ ಡ ಡ ನ. ತ ತ ದ ದ
ನ ಪ ಪ ಬ ಬ ಮ. ಸೊ ङ ಞ ಣ ನ ಮ ಇವುಗಳು ಅನುನಾಸಿಕಾಹ, ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬರೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. 5 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಪಾಣಿನಿ ಮಹರ್ಷಿದು ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯ ಇದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೂತ್ರಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆ. ಬಾಹ್ಯಾಂಭ್ಯಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಳಗಡೆ ಆಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಾಯಿ ಆ ಈ ಉ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಾಭಿ ಹೃತ್ ಕಂಠ ರಸನ ನಾಸ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಗಂಭೀರವಾದ ಧ್ವನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ಮಾತಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತೂ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಗಂಟ್ಲು ಹಾಳಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಗಂಟ್ಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಇದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಧ್ವನಿಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಸಿರು ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉಚ್ಚಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ವೇದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೀದಾ ವೇದ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ. ವ್ಯಾಕರಣ ಬರಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಾ ಬರಲ್ಲ. ಗುರುಗಳಿಗೂ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪೋ ಒಪ್ಪೋ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಾಪ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೋದಲ್ವಾ? ರಾಮಃ ಬರಬೇಕಾ, ರಾಮಂ ಬರಬೇಕಾ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಸೊ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಲಿತು ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಪದಶಾಸ್ತ್ರ, ಪದಗಳ ಸಾಧು ಪ್ರಯೋಗ ಅಸಾಧು ಪ್ರಯೋಗ, ಹೀಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಇದರ್ಥ. ಧನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಆದಿಶಂಕರ, ಆದಿ ಬೇರೆ ಆದಿ ಬೇರೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಆದಿಶಂಕರರು ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ರೋಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸೀಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಸೀಳೋ ಜಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಮಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ, ಮಿತ್ರಂ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಿತ್ರ ಆಗತ್ತವಾನ್ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗತ್ವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಾ ವ್ಯಾಕರಣ, ಜ್ಯೋತಿಷ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಅವರು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ವೇದಾಂಗಗಳು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಈ ವೇದಾಂಗಗಳು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸರಿ, ದೇವರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್, ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದರು. ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ರಾಜಂದ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುರುಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು, ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ವೈಯಾಕರಣರು ಇವತ್ತಿಗೂ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಚ್ ವಿ ನಾಗರಾಜರಾಯ್ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಥೆಂಥ ವೈಯಾಕರಣರು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಮುಚ್ಚೋಗೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಬೀದಿಗೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲು, ಟಸ್ಪುಸ್ ಅಂತ ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸೋರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಇದು ಬರ್ತಿದೆ, ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ವು. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಾದಿ ದೇಶ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೇಕಾರೆ, ಅವ್ರ ಹಿಂದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೇಕಾರೆ, ಅವ್ರ ತೆಲುಗು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣ ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸಂಧಿ, ಸಮಾಸ, ವಿಭಕ್ತಿ, ಲಿಂಗ, ವಚನ, ಭೇದಗಳು ಎಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಉಪಸರ್ಗ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗೂ ನೀವು ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಾದಶ ವಿದ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೀ ಅಷ್ಟಾದಶ ವಿದ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಗಳದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕಾಫಿ